रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया है। स्मार्ट मीटर्स ना लगाएं, लोगों को परेशानी में ना डालें। मरकजी हुकूमत ने स्मार्ट मीटर स्कैंडल शुरू कर दिया है। अदोनी शहर में शदीद बारिश। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। अदोनी शहर में मंगल की सुबह से होने वाली शदीद बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लंगरबावी, विधि और कावदलपेट जैसे इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम हुकूमत से मदद का मुतालबा कर रही है। ये कौन सा एरिया? ये कमलबेट सर। कहीं बारिश आया तो इतना पानी घर में आता है? हम घर कभी आता सर, बरसात आई सर, बरसात आज ये आता पानी आता, घर में भी आया सर पानी, अंदर आया पानी। अंदर आया। मसा गड्ढा है यहाँ, पूरा पानी यहाँ को घर में सब अंदर घुस गए। यहाँ ताले करने वाले आ रही है, कौन आ रही है यहाँ, जरा हेल्प करो हम माँ सब जिन्हें मिल को। छोटे छोटे बच्चे सब रोड को छोड़ी कि तुम्हें हेल्प कर देंगे तो हमें सब घोड़ा डाल कर तुम्हें जीता है। जरा हेल्प करो हम यहाँ गरीब आदमी को बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा बारिश आया तो बहुत आता। ये पानी गने का मकसद हर कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या अभी घर में करेंट रहता, क्या क्या चीज रहता, फ्रिजा मंगे, टीवियाँ ये वो रहती, पानी घरा में जाओ, पानी क्या भी नहीं, फिर ना बैठने आ रहा ना उठने आ रहा, पूरे सामना छत को रखने का वक्त है। काउंसलर रखने का नहीं, एमएलए जीता को क्या फायदा। बिन टेम्पो ऐसा टाइम बाहर नहीं निकले तो घर में बैठने वास्ते उड़ा डाले रहती। आपको बाहर देखना पब्लिक के वास्ते क्या करना क्या नहीं है। तो मोहल्ले में ऐसा पानी आते रहता, ये आते रहते, जानवर है ना, काले गाड़ने वाले ना, क्या रोड सीधी है ना नालवे सीधे। हर किस क्या करने का मालूम ही नहीं हो रहा है, ना पॉलिटिक्स है नहीं है, क्या भी नहीं। चावल के थैले पूरे भिगोगे, बैठ के थैले चावल के थैले काहे नाव पे चढ़ा पानी पूरा घर में पानी नहीं बरस पाता। बोलो बोलो हाँ बोलो बोल दी थी बोलो
मैं एक दिन भाई को घर में मौका हुआ तो घर कौन भी नहीं घर में क्या करें लोग पूरे सब करते ना तो चावल का थैले आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा इम्बार्केशन पॉइंट कायम किया है। रियासती हज कमेटी के डायरेक्टर मिर्जा आबिद हुसैन बेग ने कहा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज़मीन हज की हर तरह से हिमायत करेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ఆధ్వర్యంలో ఎంబార్గేషన్ పాయింట్ సాధించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హజ్ యాత్రికులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని విధాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ హజ్ యాత్రికులకు సంబంధించి దరఖాస్తు నమోదు చేసే తేదీ 7/8/25 అని చివరి తేదీగా ప్రకటించడం జరిగినది. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజయవాడ నుంచి హజ్ యాత్రకు బయలుదేరే ప్రతి ఒక్క యాత్రికునికి 1,00,000 రూపాయలు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించడం అయినది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన హజ్ యాత్రికులు ప్రభుత్వం తరపున ఇచ్చే రాయితీ ద్వారా లబ్ధి పొందాలని చెప్పి విజయవాడ ఎంబార్గేషన్ పాయింట్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అభ్యర్థన మేరకు తక్షణ స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ తరపున దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారికి, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, కేంద్ర మంత్రులు కిరణ్ రిజిజు గారికి, రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి, రాష్ట్ర మైనార్టీ శాఖ మంత్రులు శ్రీ ఎన్ఎండి ఫారూక్ గారికి మరియు రాష్ట్ర మంత్రులు శ్రీ లోకేష్ గారికి మరియు నాదల్ల మనోహర్ గారికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు శ్రీ ఎంఏ షరీఫ్ గారికి, రాష్ట్ర ఎమ్మెల్సీలు కొనిదెల నాగబాబు గారికి, హరిప్రసాద్ గారికి, రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ చైర్మన్ హసన్ బాషా గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. नंदियाल कस्बे में यूनाइटेड फोरम ऑफ पब्लिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम महकमा बिजली एसई ऑफिस के सामने धरने का इनेकाद किया गया और एसई सुधाकर कुमार को अर्जी पेश की गई। इस प्रोग्राम की सदारत यूनाइटेड फोरम ऑफ पब्लिक एसोसिएशन के कन्वीनर पुला नरसिम्लू ने की। इस मौके पर मुस्लिम जेएसी लीडर अबुलेस, वेलफेयर पार्टी असम्बली कन्वीनर अंसार बादशाह, कांग्रेस पार्टी कायदीन SYD प्रसाद, क्रिश्चियन जेएसी तेलुगु कन्वीनर मनियम जनया, CITU सेक्रेटरी के MD गौस ने खिताब किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPM पार्टी की जिला सेक्रेटरी T रमेश कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये मरकज में बीजेपी पार्टी के पैरोकार अडानी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्मार्ट मीटरों की तनसीब के लिए कोई खास जियो नहीं लाई है और बरक़ी हुकाम कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बाद अब आपका काम आवाम पर बिजली का बोझ डालना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने मीटर ठीक काम कर रहे हैं, पुराने मीटरों को नए मीटरों से बदलने की क्या ज़रूरत है। इस मौके पर CITU सिटी सदर D लक्ष्मण, कायदीन वेंकटलिंगम, जेलम, सुब्बाराव, साई, हरि, వెంకటేశ్వరులు, రానా, వెంకటేశ్వరులు और दीगर ने शिरकत की। ఇంటికి మినిమం 1500-2000 బిల్లులు వస్తా ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం కొంచెము ఇంతకు ముందు అంటే ఏసీ అవి అనేది బాగా రిచ్ పీపుల్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు సామాన్య జనానికి కూడా ఇప్పుడుండే క్లైమేట్ కు వీటికి అది ఒక కమాడిటీ, ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ఇది కాకుండా అది ఒక మ్యాండేటరీ అయిపోయింది ప్రతి ఇంట్లో. మరి ఎంత విచిత్రంగా ఉందంటే 2001, 2002లో, 2023, 2022లో అప్పుడు నువ్వు వాడిన కరెంటుకు అంటూ ఇప్పుడు దాన్ని మా ట్రూ అప్ చార్జెస్ అని వసూలు చేస్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ పెంచుతామంటున్నారు. అసలు జనాలు బాడుగలు పెరిగిపోయి బాడుగలు కట్టే పరిస్థితి లేదు. మళ్ళీ బాడుగలకు సమానంగా విద్యుత్ మీటర్ల ఈ కరెంటు యొక్క చార్జెస్ పెరిగితే
సామాన్య జనం ఎలా బతకాలి అని మేము ఐక్య వేదిక ద్వారా ప్రజా ఐక్య మీటర్లు బిగించడం వల్ల ఆదాయ సంస్థకు లబ్ధి చేకూరుతుంది, ప్రజలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడతారని చెప్పి ఇప్పుడు అదే జరుగుతా ఉంది. ఈ స్మార్ట్ మీటర్ల వలన అనేక రకాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఒక స్మార్ట్ మీటర్ బిగించడానికి, స్మార్ట్ మీటర్ తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు సింగిల్ పేజ్ అయితే 9,000, 3 పేజ్ అయితే 12,000 రూపాయలు. ఆ 12,000 రూపాయలు, 9,000 రూపాయలు ప్రజల నుంచి నెలవారీగా నిదానంగా, అంటే ప్రజలకు నొప్పి లేకుండా ఛార్జీలు వసూలు చేసే రకంలో ఈ స్మార్ట్ మీటర్లు బిగిస్తా ఉన్నారు. ఈ స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించిన తర్వాత పగులు ఒక కరెంటు ఛార్జీ, రాత్రి ఒక కరెంటు ఛార్జీ. రాత్రి అయితే మనము కూలర్ వేసుకుంటాము, ఫ్యాన్ వేసుకుంటాము, ఏసీ వేసుకుంటాము. అంటే పీక్ లోడ్ బాగా స్పీడ్ తిరుగుతుంటారు మీటర్. ఆ స్పీడ్ని బట్టి కరెంటు ఛార్జీలు ఈరోజు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు. ఎవరి కోసం మనం ఈరోజు ప్రజా సంఘాలు అడుగుతా ఉన్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే ముందు మేము వెనుక అధికారంలోకి వస్తే విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచము, అసలు స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించము, కరెంటు మాట అనేది ఎంతవరకు పెంచమని చెప్పినారు. ఈరోజు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఊసేయడం లేదు. ఈరోజు ప్రజల మీద మేమేం చేస్తాం? గతంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ 30,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజల మీద భారం మోపింది. ఇప్పుడు మేము కూడా భారం మోపుతామని చెప్పి ఈరోజు ఇండైరెక్ట్ గా ఏం మాట్లాడకుండా ప్రజలను పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నారు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. ఇదే లోకేష్ బాబు ఏమని చెప్పినాడు? స్మార్ట్ మీటర్లు పగలగొట్టమని చెప్పినారు. మళ్ళీ ఈరోజు పగలగొట్టాలి కదా లోకేష్ బాబు. ఈరోజు పగలగొట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు లోకేష్ బాబు కనపడతా ఉన్నారు. ప్రజల నుంచి తిరుగుబాటు ఖచ్చితంగా మొదలవుతుంది. ప్రజలు ఇప్పటికే ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని చివాట్ల మీద చివాట్లు పెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి మేము ప్రజా సంఘాల ఐక్య వేదిక ద్వారా అడగడం ఏంటంటే, బిగించిన స్మార్ట్ మీటర్లు వెంటనే తీసేయండి. ఈ స్మార్ట్ మీటర్లు మాకొద్దు బాబోయ్ అంటా ఉన్నారు. కాబట్టి స్మార్ట్ మీటర్లను రద్దు చేయాలా? కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఒకసారి, మళ్ళీ ఇప్పుడు 12,171 కోట్ల రూపాయలు మళ్ళీ పెంచడానికి రెడీ చేశారు విద్యుత్ ఛార్జీలు. అంటే ఈ విద్యుత్ ఛార్జీలైనా వీళ్ళకు ఉండేవి ఏం లేవా? అధిక ధరలు అసలు తగ్గిస్తామని చెప్పారు. ఆ ధరలు తగ్గించే పరిస్థితి ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఇబ్బందిని ప్రభుత్వ పెద్దల దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఈ కార్యాచరణ ప్రారంభించబడింది. మరి దళితులు, బడుగు బలహీన వర్గాల వారు, దినసరి కూలీలు కరెంటు బిల్లులు కట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఈ ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్స్ గుజిబండగా, ఉరితాడుగా వారికి మార్చబడుతున్నాయి. కాబట్టి రైతులకు ఏ విధంగా అయితే ఉచిత కరెంటు ప్రభుత్వమే సబ్సిడీ ఇస్తూ ఉందో, అదే రీతిగా ఈ స్మార్ట్ మీటర్ల విషయంలో కూడా పాత మీటర్లనే వారు పునరుద్ధరించాలని, మరి ప్రజల మీద ఉన్న ఈ భారాన్ని తొలగించాలని ప్రభుత్వానికి, పెద్దలకు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రివర్యులకు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, పార్లమెంటు సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలకు కూడా మా విన్నపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అధికారులైన వారు కూడా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఈ భారాన్ని ప్రభుత్వ పెద్దలకు తెలియచేయవలసిందిగా, ప్రజల మీద మోపినటువంటి ఈ గుదిబడిన లాంటి సమస్య నుండి విడుదల కలిగించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అందరికీ వందనాలు. మరి పంపిణీ వ్యవస్థను మొత్తం కూడా ఆ రకంగా ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి 2020 విద్యుత్ సవరణ చట్టం తెచ్చినారు. ఇక భవిష్యత్తులో ఉచిత విద్యుత్ అనేటువంటి మాట అనేది ఉండకుండా చేసేటువంటి పద్ధతిలో ఆ సవరణ చట్టం ఉంది. అందులో భాగంగా మోడీకి అనుంగు మిత్రుడైనటువంటి మరి అదానీ కంపెనీకి మేలు చేసే పద్ధతిలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వము తమ పలుకుబడి ఉపయోగించుకుని మరి ఈ స్మార్ట్ మీటర్లను బలవంతంగా సరే ఆ రకంగా ప్రజలకు పెట్టాలి, ఆ రకంగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుకొని అదాని లాభపడాలనేటువంటి పద్ధతిలో స్మార్ట్ మీటర్ల యొక్క చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ రకంగా పెట్టినారు. రైతు సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసి మరి మా యొక్క మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే మేము పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పేసి వారు ఆందోళన చేసే ఫలితంగా వ్యవసాయ రైతులకు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రకంగా అక్కడ స్మార్ట్ మీటర్లు బిగించడానికి సిద్ధపడలేదు. మరి ఈరోజు పట్టణాల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మరి పరిశ్రమలకు కావచ్చు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కావచ్చు, వాణిజ్య సంస్థలకు కావచ్చు, అనేక చోట్ల ఆ రకంగా ఈరోజు బలవంతంగా స్మార్ట్ మీటర్లు పెట్టినారు. ఆ పెట్టినటువంటి ఆ పరిశ్రమలకు 2 ఇంతలు, 3 ఇంతలు, 4 ఇంతలు బిల్లులు, ఆ రకంగా వేల రూపాయల బిల్లులు వస్తున్నాయి. ఆ చిన్న పరిశ్రమాధిపతులు, చిన్న వ్యాపారవేత్తలు లబోదిబోమని ఆ రకంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ఇక్కడే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అది ఆ రకంగా జరుగుతుంది.
ఈ విషయము విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దృష్టి కూడా వచ్చింది. అవును, మా దృష్టి కూడా వచ్చింది, కరెంట్ ఛార్జీలు ఎక్కువ వస్తున్నాయని చెప్పేసి దాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఇంతవరకు పరిశీలించలే. మరోవైపు దొంగచాటుగా ఈరోజు ప్రజల ఇళ్లకు ప్రజలు లేనటువంటి సమయంలో ఉన్నా సరే మీ యొక్క పాత మీటర్లు బాగాలేదు, కొత్త మీటర్లు బిగిస్తున్నామని చెప్పేసి దొంగచాటుగా ఈరోజు స్మార్ట్ మీటర్లు అనేటువంటిది ఈరోజు బిగిస్తా ఉన్నారు. మరి ఈ రకంగా స్మార్ట్ మీటర్లకు వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరుగుతా ఉంది. స్వయాన విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ప్రజలతో మాట్లాడిన తర్వాతనే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం మేరకే స్మార్ట్ మీటర్లు బిగిస్తామని చెప్పినారు. కానీ దొంగచాటుగా ఈరోజు స్మార్ట్ మీటర్ అనేటువంటిది ఈరోజు తెలియనటువంటి ప్రజానికం దగ్గర పోయి ఆ రకంగా బీచ్. मजीद इसी तरह की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी चैनल।